आदाब। मैं आज आप लोगों के सामने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक मशहूर नज़्म इसका तारुफ करवाना चाहता हूँ। नज़्म का नाम है माँ का ख्वाब, मदर्स ड्रीम। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहिश्त से उठना मुहाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की भी, जुमर्द सी जुमर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहा। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आगे तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज अशकों के हार। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गे छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे जो बच्चे ने देखा मेरा पीछू ताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। ये एक आसान सी नज्म है। इसमें ये बयान कर रहा है कि एक दिन एक बच्चा है और उसकी माँ है। वो माँ ख्वाब में जो कुछ देखती है और उसकी जो हालात कैफियत बयान किया है यहाँ पे। मैं सोई जो एक शब को मैं सोई एक शब को जब मैं सोई, यानी एक रात के वक्त नींद आ गई, मैं सो गई तो देखा ये ख्वाब। तो उस वक्त मैंने ये ख्वाब देखा, ये सपना देखा। ഞാനൊരു രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब बढ़ गया। इस्तिराब मीन्स टेंशन, पल्स। वो क्या है, मतलब मुझमें एक बेचैनी सी पैदा होगी, मेरी बेचैनी बढ़ गई। बढ़ा और जिससे बढ़ा और बढ़ा मेरा इस्तिराब, मेरा जो टेंशन है, प्रेशर है, वो ज्यादा बढ़ गया। एंजाइटी है वो बढ़ गया, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब और बढ़ गया। ये देखा मैं जा रही हूँ कहीं, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं में जाती हुई मुझे दिखाई दिया। ഞാൻ എവിടേക്കോ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി। अंधेरा है और राह मिलती नहीं। എപ്പോഴാണ് अंधेरा है, रात का वक्त है, अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है, और राह मिलती नहीं। मुझे मेरा जो राह है, रास्ता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। എന്നുവെച്ചാൽ ഇരുട്ടാണ്, എന്താണ്, എനിക്ക് വഴി കാണുന്നില്ല, വഴി മനസ്സിലാകുന്നില്ല। ഞാൻ मतलब मैं राह मुझे
अपना रास्ता भटकी हुई मुझे नजर आया. രാഹ് മിൽത്തി नहीं, എനിക്ക് വഴി കാണുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴി മാർഗം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. रास्ता था डर से मेरा बाल बाल, बाल मुड़ी. അപ്പോ ബാൽ ബാൽ മീൻസ് തമാം തർ ബാൽ, मतलब पूरा जिस्म, എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലറസ്താദ ഷിവറിംഗ്, डर से यानी खौफ से मेरा जो पूरा जिस्म, मेरा बाल बाल तक डर रहा था. എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരമാസകൻ എന്താണ് പേടിച്ചിങ്ങനെ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. एक रात का वक्त है, दूसरा राह नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है. तो उसमें डरा हुआ जो ये जो माँ वो डरी हुई थी. हाँ, कदम का था दहिश्त से उठना मुहाल. ऐसे जब हम लोग ज्यादा डर जाते हैं उस वक्त हमारा पाँव भी जमीन से उठता नहीं है, भारी लगता है हमें. उसी तरह यहाँ पर भी उस माँ का जो कदम है वो किस तरह, कदम का था दहिश्त से उठना मुहाल. दहिश्त मीन्स वहशत, खौफ से उठना भी मुश्किल हो गया. मेरे जो पाँव वो भी जमीन से उठना, मतलब एक कदम रखना, आगे बढ़ना भी बहुत ही मुश्किल हो गया. जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, आखिरकार क्या हुआ, जो कुछ हौसला हिम्मत मैंने जुटाकर, मैंने पाकर आगे बढ़ने की कोशिश की. हौसला बढ़ाकर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की. जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की भी. आगे इस तरह जब मैं आगे बढ़कर देखा तो वहां पर एक लड़कों का कतार, एक लाइन, एक ग्रूह, एक जमात मुझे दिखाई दी. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. देखा तो देखा कतार एक लड़कों की भी, वहां पर मुझे एक लड़कों की एक कतार देखने को मिली. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഉമ്മ സ്വപ്നം കാണാണ്, ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഉമ്മ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, രാത്രിയാണ്, ആകെ പേടിച്ച് വിറക്കുന്നുണ്ട്, വഴി കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ധൈര്യമാകെ ചോർന്നു പോയി. ഞാനിത് ഉള്ള ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ടൊന്ന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അവിടെ ഒരു കൂട്ടം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത്ര ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ സുമുർദ് സി, സുമുർദ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഉണ്ട്, സുമുർദ് എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ്. സുമുർദ് സി പോഷാക്ക് പഹനെ ഹുയേ ദിയെ സബ്കെ ഹാത്തോ മെ ജൽത്തെ ഹുയേ. സുമുർദ് പറഞ്ഞാൽ एक സബ്സ് രംഗ് की, ഹര രംഗ് की ഖീമത്തി പത്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കല്ല്, അതിനാണ് പറയുന്നത് സുമുർദ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ചരിത്രം ഓർത്താൽ മതി, ഒരു പച്ച വിരി. സുമുർദ് സി പോഷാക്ക്, പോഷാക്ക് മീൻസ് കപ്പട, പഹനെ हुए एक हरे रंग का कपड़ा वो पहन लिया है, वो पहनते हुए दिए पहने हुए है. वो सिर्फ वही नहीं, वो जो तमाम बच्चे उस ग्रुप में, उस जमात में जितने भी बच्चे थे वो सबके सब एक हरे रंग के जो कपड़ा पहने हुए है, ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം അവരൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. दिए सबके हाथों में जलते हुए, सबके हाथों में दिए जलते हुए, जले हुए, सबके हाथों में दिए है. എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, കത്തുന്ന വിളക്കുമുണ്ട്. वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा. वो जो लड़कों का एक जो ग्रुप दी वो चुपचाप, साइलेंट, वो किसी से बात नहीं किए हुए वो आगे रवा दी, आगे बढ़ रही थी. चुपचाप दे आगे पीछे रवा, वो लड़के आगे पीछे होकर वो आगे बढ़ रहे थे. मतलब वो इधर उधर की बात नहीं कर रहे थे. അവര് വെറുതെ അവരുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അവരെങ്ങോട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതുക്കെ. आगे बढ़ रहे थे. खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, खुदा जाने मुझे क्या पता, खुदा जानते हैं बेहतर, പടച്ചവൻ അറിയാം
എന്തേ ജാനാ ഥ ഉൻകോ കഹാ ജാനാ ഥ, അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള പഠിച്ചവൻ അറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇസി സോച്ച് മേ ഥീ കെ മേരാ പിസർ, मैं माँ कह रही कि मैं इस सोच में थी, मैं इस ഞാൻ ഇതിനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ मेरा पिसर मेरा बेटा मुझे उस जमात में आया नजर, ऐसे में उस जो बच्चों की जो ग्रुप है जमात है और उसमें मुझे अपना बेटा भी नजर आया, मुझे उस जमात में आया नजर, मेरा बेटा भी उस जमात में मुझे नजर आया. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ആ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ മകനെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. वो पीछे था और तेज चलता न था. എന്താ പറയുന്നത്? वो लड़का मेरा लड़का, ഇനി അവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. वो पीछे था और तेज चलता न था, बाकी तमाम बच्चे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चा वो उसकी हार क्या है? वो पीछे था, सबसे पीछे, അവൻ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ളത്. और तेज चलता न था, അവനാണെങ്കിലോ वो तेज चल नहीं पा रहा था, അവനാണെങ്കിൽ വേഗതയിൽ സ്പീഡിൽ അവന് നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്പീഡില്. वो सबसे पीछे था, दिया उसके हाथों में जलता न था, मैंने पहले ही कहा कि तमाम तर बच्चों के हाथों में जलता हुआ दिया है, കത്തുന്ന വിളക്കുണ്ടെങ്കിൽ मेरे बेटा वो सबसे पीछे था, वो तेज चलता भी नहीं था, और उसके हाथों में दिया जलता न था, बुझे हुए चिराग थे उनके हाथ में, അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊരു അണഞ്ഞ വിളക്കാണുള്ളത്. कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मैंने उनको पहचान कर मैंने कहा, എന്താ പറഞ്ഞത്? मेरी जान, എന്റെ പൊന്നെ എന്നറിയില്ലേ, मेरी जान, मुझे छोड़कर आगे तुम कहा, मुझे छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर आगे तुम कहाँ जा रहे हो, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എങ്ങോട്ടാ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നല്ലേ. ജുദായി മേ രഹ്തി ഹും മേ ബേഖറാർ, ഉമ്മ പറയണത് ജുദായി മേ രഹ്തി ഹും മേ ബേഖറാർ, मैं हमेशा तेरी जुदाई में बेकरार रहती हूँ. ബേഖറാർ ബേചൈൻ, അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും. तेरी जुदाई എന്ന് വെച്ചാൽ നീ പിരിഞ്ഞതിന്, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എന്താണ്, മുझे हमेशा बेचैनी सी लगती है, എനിക്ക് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയാണുള്ളത് നീ അങ്ങനെ അകന്ന് കഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് വേറെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതിന്. ഫിറൗതീഹും ഹർ റോസ് അഷ്കോം കെ ഹാർ, ഫിറൗന കോർക്കുക, എന്തേ ഇവിടെ എന്താണ്, എന്ത് മാല കോർക്കുന്നത്? അഷ്കോം കെ ഹാർ, അഷ്ക് आंसू, आंसुओं के जो हार है जो उसको मैं पिरोती रहती हूँ. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാലയായി കോർക്കുന്നത്. കണ്ണുതുള്ളികളുടെ മാലയായി കോർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ मैं हमेशा तुम्हारे लिए आंसू बहाती रहती हूँ, तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर. എന്ന് ആ ഒരു माँ की ममता यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है. वो माँ इस तरह कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, न परवाह हमारी जरा तुमने की, और भी शिकायत है क्या, न परवाह हमारी परवाह तुमने नहीं की, എത്ര മാത്രം, जरा भी तुमने नहीं की, അല്പം പോലും നീ എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ. न परवाह हमारी जरा तुमने की, हमारी परवाह तुमने जरा भी नहीं की, गे छोड़ अच्छी वफा तुमने की, गे छोड़ कर गे अच्छी वफा तुमने की, तुमने मेरे साथ वफा नहीं की, भरोसा नहीं किया मुझे तुमने. നീ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ പോയല്ലോ, നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയല്ലോ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ जो बच्चे ने देखा मेरा पीछोताब, അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോണെന്ത്, जो बच्चे ने जब मेरा ये पीछोताब, मेरे जो टेंशन को देखकर, उस बच्चे ने देख लिया मेरे टेंशन को, बच्चे ने देख लिया, जो बच्चे ने देखा मेरा पीछोताब, എന്റെ ഈ ഒരു പറച്ചില്, എന്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ, എന്റെ ഈ വ്യാകുലത, उसको जब मेरा बच्चा देख लिया, दिया उसने मुंह पैर कर यूं जवाब, उसने मुंह पैर कर
യു മുझे ജവാബ് ദിയ. മുഖം പയർക്കുന്ന മുഖം തിരിച്ചിട്ട് ഉസ്നെ മുझे ये ജവാബ് ദിയ. അവന്റെ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഈ ഒരു മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ത്? रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, मेरी जुदाई तुमको रुलाती है. ഞാൻ അകന്നു പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വേദനയോ? रुलाती है तुझको, तुझको रुलाती है क्या जुदाई मेरी, मेरी जुदाई, मेरे अलग होना तुमको परेशान कर देती हो क्या. ഞാൻ ഈ അകന്നു കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നഹി ഇസ്മേ കുച്ച് ബി ബലായി മേരി, ഇസ്മേ കുച്ച് ബി ബലായി മേരി, ഇസ്മേ മേരി കുച്ച് ബലായി നഹി ഹെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാകും, സംഭവം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്മേ മേരി ബലായി ക്യാ ഹെ, എനിക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നന്മ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? നഹി ഉസ്മേ, ഉസ്മേ നഹി ഹെ കുച്ച് ബി ബലായി മേരി, മേരി കോയി ബലായി നഹി ഹെ, എനിക്കൊരു നന്മ പോലും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा. ये कहकर वो कुछ देर तक, थोड़ी देर तक वो चुप रहा, चुपचाप वो खामोश रहा. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? वो कुछ देर तक वो खामोश रहा, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा. അടുത്ത ഉമ്മയുടെ പരാതി എന്തായിരുന്നു? മകന്റെ കയ്യിലുള്ള വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള വ്യാകുലതയായിരുന്നു. എന്താണ്? ദിയാ ഫിർ ദിഖാകർ യെ കഹ്നെ ലഗാ, ഈ വിളക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്ത്? കഹ്നെ ലഗാ समझती है तू हो गया क्या उसे, क्या आप तू समझती है, क्या आप समझती है हो गया क्या इससे, इस दीप को, इस दिया को क्या हुआ तुमको मालूम है. ഈ വിളക്ക് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എന്ന്, അണഞ്ഞു പോയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? തെരെ ആംസുओं ने बुझाया उसे, तेरे जो आंसू है, अश्क है, കണ്ണുനീരുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈസ് ദീപ് കോ, ഈസ് ദിയെ കോ ബുജാ ദിയാ ഹെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാണ്, നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലതയാണ് എന്റെ ഈ വിളക്കിനെ അണച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. ഇതില് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെസ്മാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇത് ധാരാളം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു മകൻ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിലാണ് സന്തോഷം കാണുന്നത് എന്നും, അതുപോലെ എന്താണ്, ഒരു ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ മകൻ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിലാണ് സന്തോഷം കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ ഇതിൽ ധാരാളം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ആശയം, പൈഗാം ബഹുസാരെ എന്താണ് നോക്കാം. ഒരു ഉമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്താണ്, മകൻ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷേ ഏതൊരു വസ്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടുകയാണ് എങ്കിൽ, അവന് ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവനെ വളരാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവനെ കെട്ടഴിച്ച് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ മേൽ അമിതമായ ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, അവന് ജീവിതം അനുഭവിച്ചും കണ്ടും അറിഞ്ഞും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അവൻ വളരും, മുമ്പോട്ടെത്തും. ഏതുപോലെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു ചെടി കുഴിച്ചിട്ടു, ആ ചെടിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വളവും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യത്തിന് വളവും വെള്ളവും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ വേര് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതേ സമയത്ത് എന്താണ്, ഒരു ചെടി കുഴിച്ചിട്ടു, അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരാൻ ഒരു സാഹചര്യമാക്കി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന് നനക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ മെനക്കെടാതിരുന്നാൽ ആ ചെടി എവിടെയാണോ വെള്ളം ഉള്ളത്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ വേരുകളെ അത് പ്രാപ്തമാക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആദ്യം കുഴിച്ചിട്ട ചെടി അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വളമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ചെടിക്ക് കൂടുതൽ വേര് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ ചെടി അതെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അത് മറഞ്ഞു ചാടും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി വളർന്നിട്ടുള്ള ഈ ചെടി, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ചെടി, ആ ചെടി എന്താണ്, കാറ്റ് പിടിച്ചാകുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ആ കാറ്റിനെ അത് പ്രതിരോധിക്കും. ആ കാറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക, ആ കാറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ആ ചെടിക്കാണ് കൂടുതൽ, മരത്തിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിനെയും നേരിടുവാനുള്ള പരിപക്വത അതിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
ആ രൂപത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് മക്കളെയും വളർത്തണം. അവരെയും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കണം. എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അമിതമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ അവരെന്തായി മാറും? അവർക്ക് വളരുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, വളരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടമാകും. അവര് പിന്നെ എന്നും നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായി മാറും. പാരന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായി മാറും. അതിന് പകരം അവരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് വലിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കീഴടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടുവാനുള്ള കരുത്തേകാൻ നമ്മൾ അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് നേരിടേൽപ്പിക്കണം. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വല്ലതും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഏത് റിസ്കിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുക. അവർ ഏത് മേഖലയിലും, അത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലായാലും, ജോബിലായാലും, ബിസിനസ്സിലായാലും, എന്തിലായാലും അവർക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഈ രൂപത്തിൽ സ്വന്തം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയത്. ഒരു റിസ്കും എന്താ പറയുക, എന്റെ മകന് വരരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മക്കൾ എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപത്തിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉമ്മമാരും ഓർക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്, ഹമേ കുച്ച് പാനാ ഹേ തോ കുച്ച് ഖോനാ ചാഹിയേ. നമുക്ക് വല്ലതും നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വല്ലതും അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഹമേ കുച്ച് ഖോനാ ചാഹിയേ. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ അടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ആയിക്കോട്ടെ, മകൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ വളരട്ടെ, അവന്റെ പേരിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്തിട്ട്, അവനെ ധൈര്യം പകർന്നിട്ട്, നീ ഇങ്ങനെ പോകണം, സ്വന്തം ചെയ്യണം, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട്, ധൈര്യം പകരുക. അവര് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവർ വളരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് സമൂഹത്തിനും, ആളുകൾക്കും, അവന്റെ കുടുംബത്തിനും, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ആളായി മാറും. അവർക്കേ ലോകം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ലോകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എന്തുണ്ടല്ലോ, സീറോ ഫിൽ അർദ് ജമിയ, ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതിലൂടെ അനുഭവങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പകരം നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത കൾച്ചറുകൾ, വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുക, വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജുദായി, ഉമ്മാന്റെ എന്താണ്, മകൻ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കും? അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കെൽപ്പുള്ള മനസ്ഥിതി ആർക്ക് വേണം? ഉമ്മമാർക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ കുറെ ദൂരെ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യസിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. അവരിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ കാണുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താണ്, ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി പോരാടാൻ അവർ തയ്യാറായി. അങ്ങനെ അവർ പോരാടുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെന്ത് ചെയ്തു? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി അവർക്ക് കിട്ടി. അതിലൂടെ ആണ് ശരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതം പഠിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. മീൻസ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൻ ജദ്ദ വജദ, നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണല്ലോ, ജോ കോശിഷ് കരേഗ വോ പായേഗ. മീൻസ് ശ്രമിക്കുന്നവർ വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്രമം നടത്തുവാനുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. കണ്ടെത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. അത് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലായാലും ഏത് മേഖലയിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള ഏത് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടുവാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ജോ കോശിഷ് കരേഗ വോ പായേഗ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മൻ ജദ്ദ വജദ എന്ന് വെച്ചാൽ. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ മറ്റൊരു ഷെയറാണ്, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है. എന്ന് വെച്ചാൽ അമൽ സെ ബൻതി ഹെ ജന്നത്ത് ബി ജഹന്നം ബി, സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അമൽ സെ ഹെ. ഈ ഹാക്കി അപ്നെ ഫിത്രത് മെ നൂരി ഹെ ന നാരി ഹെ, ഈ മനുഷ്യൻ അവൻ സ്വയമേവ ഒന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ
ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ, നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഔന്നിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമോ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നും ആകൂല നമ്മൾ പരിശ്രമമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജന്നത്ത് ജഹന്നം ഉദ്ദേശിച്ച് സ്വർഗം നരകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ്, മെഹനത് ക ഫൽ മീഠാ ഹോത്താ ഹെ. മെഹനത് എന്നുള്ള ആദ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പിന്നെയാണ് എന്ത് ഫൽ മീഠാ ഹോത്താ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫലം മധുരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഹനത് ക നമ്മൾ ധാരാളം പഴങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടപ്പോ അഗർ ഹം ഹി മെഹനത് കർക്കെ ഹം ഉസ്കാ ഫൽ ഖായെങ്കെ തോ, നമ്മൾ തന്നെ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിത്താണ് അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്, അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഈ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ വെയിലുള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല, പകരം അവരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു വലിയ സൈനികനായി മാറുള്ളൂ, ഒരു വലിയ രാജാവായി മാറുള്ളൂ, രാജാവ് എന്നല്ല ഒരു വലിയൊരു ഭരണാധികാരിയായി മാറുള്ളൂ, രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറുള്ളൂ, എന്തുമായി മാറുള്ളൂ. സാഹചര്യം നല്ലൊരു അഡ്വക്കറ്റായി മാറുള്ളൂ, നല്ല ടീച്ചറായി മാറുള്ളൂ, എന്തുമായി മാറുള്ളൂ. ഏതൊരു പ്രൊഫഷനിലും അവന് തിളങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും, അതായത് മുള്ളും കല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പാതകളെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഹുദി അതിനവൻ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം അവൻ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകുവാൻ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം. അല്ലാതെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെ അടുക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മകനെ കൊണ്ട് പോകരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേരാ ദിയ ജലിനേക്ക് കഭി മൗഖാ നഹീ മിലേഗ, എന്റെ വിളക്കിന് ഒരിക്കലും കത്തുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടൂല. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മമത കൊണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നത്. ഈ ഒരു സ്നേഹമല്ല കാണിക്കേണ്ടത്, ഇതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ ഇവരൊക്കെ കൂടുതൽ എന്നെ ഏറ്റവും മുമ്പിലെത്താനുള്ള മാർഗമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തരേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിനുള്ള ഉപദേശമായിരുന്നു തരേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ബാക്കിലായി പോയത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളരുത്, എനിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം തരണം. ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ കുട്ടികൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നിന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പകരം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അടുപ്പങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ജനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയായി മാറുള്ളൂ, ആളുകളായി മാറുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു കുളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറിലെ തവളയായി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സമസ്തീഹത്തു ഹോഗയ ക്യാ ഇസേ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്താണ് ഈ വിളക്കിന് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലാവാൻ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ? സമസ്തീഹത്തു തു സമസ്തീഹ ക്യാ हो गया क्या इसे, इस दीप को इस दिया को क्या हुआ, ये विളക്കിലെ चिराग क्यों बुझ गया है, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे, तेरे जो आंसू है, तेरी जो आश्क है, നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണുനീരാണ് എന്റെ ഈ വിളക്കിനെ അണച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത്. अगर उसकी जगह अगर आप उसको और रोशन कर दे, मुझे और सपोर्ट दे, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला अफजाई कर दे, तो मैं सबसे आगे पहुंच जाता था. आप उसके लिए कोशिश कर सकते थे. बस इतना ही. शुक्रिया.